हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासवादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णம்மா. हरे कृष्ण माता जी. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். யாரா இருக்கிறீங்கன்னு பாத்துக்கிறேன். हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। நான் பாடிடுறேன் பிரபு, माता जी। நான் பாடிடுறேன். ओके प्लीज माता जी। जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा, जय गोपीजन वल्लभा, गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रजजन रंजन, यशोदनंदन व्रजजन रंजन, यमुनधीरा वनचारी, यमुनधीरा वनचारी, जयो राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा, गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रजजन रंजन, यशोदनंदन व्रजजन रंजन, यमुनधीरा वनचारी, यमुनधीरा वनचारी, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी। हरे कृष्ण डिवोटीज। प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। नमस्कार माता जी, प्रणति माता जी। நீங்க வாசிச்சிருங்க, இல்லாட்டி யாராச்சும் வாசிக்க சொல்லிடுங்க. நீங்க வாசிச்சிருங்க. வாசிங்க மாதா ஜி, யாராவது? हरे कृष्ण माता जी, कुमुदा माता हरे जी। कृष्ण प्रभु படிக்க முடியும்? हरे कृष्ण विघ्नेश प्रभु प्रभु படிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறீங்களா பிரபு? हरे कृष्ण माता जी, वासिக்கிறேன். थैंक यू प्रभु। வாசிக்கிறீங்க. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवां च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकुशे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशकारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சர்வாபணிப்பு நீங்க எடுக்கலாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. முதல் ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஒரு டைம் நினைப்படுத்திருங்க கடைசி பாயிண்ட். ஸோ நம்ம பகவத்கீதை சாப்டர் 18ல இருக்கோம். அது இந்த சாப்டரோட தலைப்பு வந்து முடிவு, அதாவது துறவின் பக்குவத்தோட முடிவு, கன்க்ளூஷன் சொல்லலாம். அது அப் டு 70 சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோமோ அதனுடைய ஒரு கன்க்ளூஷன் தான் இந்த சாப்டர். ஸோ மோட்ச சந்நியாசி யோகம்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. துறவரத்தின் வலிமை, இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ துறவின் பக்குவம்னு கொடுத்துருக்காங்க பகவத்கீதையில. ஸோ இந்த சாப்டர்ல நம்ம 47 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? 47 ஸ்லோகத்துல மாதாஜி வந்து நம்ம விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும். நம்ம வந்து வேறவங்க கடமையை எடுத்து முறையா செய்யறத விட நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை வந்து நம்ம ஒரு சில குறைபாடோட பண்ணலாலும் செய்தாலும் அது பரவாயில்ல. அதுதான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணுங்கிறத இங்க நம்ம முக்கியமா பார்க்கணும். அவங்க வந்து அந்த பாவ விளைவினால பாதிக்கப்படுறது இல்லை. ஸோ நமக்கு வந்து 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதுல வந்து பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், நம்ம சூத்திரர், 4 ஆசிரமங்கள்ல நம்ம இருக்கோம். இதுல அவங்கவுங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் நம்ம அங்க வந்து முறையா சொல்லப்பட்டிருக்கு. யார் 4 பேரு? பிராமணர் வந்து என்ன எப்படி பார்த்தோம்? இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த லாஸ்ட் 4 ஸ்லோகத்துல பார்த்திருப்போம். பிராமணர் வந்து மன அமைதியா இருக்கணும், புலநடக்கத்தோட இருக்கணும், தவத்துல இருக்கணும், தூய்மையா இருக்கணும், பொறுமையா இருக்கணும், நேர்மையா இருக்கணும், அறிவு அதிகமா இருக்கணும், ஞானத்தை வளர்த்திக்கணும், ஆன்மீக உணர்வுல இருக்கணும், இறை நம்பிக்கை உள்ளவங்களா இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க தான் வந்து பிராமணர். எல்லாமே உயர்ந்த குணங்கள். ஸோ பிராமணர்கள் இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமானதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து சத்திரியர் என்ன பண்றாங்க? அதாவது வீரம், பலம், உறுதி, திறமை. அதாவது நம்ம அர்ஜுனன் வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு இல்லையா? அர்ஜுனன் வந்து சத்திரியர். அதனால வந்து அர்ஜுனன் கொடை வள்ளல் இருக்கிறவங்களா இருக்கணும், தானம் கொடுக்கணும், தலைமை வகிக்கணும். ஸோ இவங்க வந்து சத்திரியர், அதாவது போர்ல ஈடுபடுறவங்க, அதாவது ராஜ பரம்பரையில் இருப்பாங்களே அவங்க. ஸோ வைசியர் மற்றும் சூத்திரர் அடுத்த 2. வைசியர் என்ன பண்ணுவாங்க? விவசாயம், பசு பாதுகாப்பு பண்றது, வியாபாரம் பண்றது, இந்த மாதிரி அவங்க வந்து வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. சூத்திரர் வந்து என்ன பண்றாங்க? இவங்க 3 பேருக்குமே வந்து சேவைகள் செய்வாங்க, எல்லாருக்குமே சேவைகள் செய்வாங்க. ஸோ இதை எதையுமே நம்ம குறைத்து மதிப்பிட முடியாது. எல்லாரோட வர்ணங்களும் ஆசிரமங்களும் அதற்கு ஏற்றப்பாடு நம்ம பகவானே வந்து இதை பிரிச்சு கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ நம்ம என்ன பண்ணோம்? எந்த ஆசிரமம் எந்த முறையில இருந்தாலும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செஞ்சுட்டு அது கூடயே நம்ம வந்து பக்தி சேவையில ஈடுபடணும். ஸோ பரமபுருஷருக்கு பக்தி தொண்டில செயல்பட்டா எந்த செயலும் இழிவானது இல்லை. இதையெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து 48 போலாம். அர்ஜுனனை போலவே பரமபுருஷ பகவானின் காரணங்களுக்காக அவரோட உத்தரவுப்படி நம்ம சேவைகள் செய்யணும். அதுதான் வந்து நம்ம கடைசியா சொல்றது.
48 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 18.48. நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறத பார்க்கலாம். நெருப்பு புகையால சூழப்பட்டிருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஏதேனும் ஒரு தோஷத்தால சூழப்பட்டிருக்கு. எனவே குந்தியின் மகனே, முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தனது இயற்கையில் இருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்கக்கூடாது. அதாவது நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம துறக்கக்கூடாது. ஸோ நம்மளோட கடமையிலிருந்து கடமையை செய்யணும். கடமை எப்படி செய்யணும்? பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. பகவானுக்கு அர்ப்பணமா, பகவானுக்கு அந்த பற்றின்றி செய்யணும். பகவானை மையமாக வைத்து செயல்களை செய்யணும். அந்த செயல்கள் மூலமா நம்ம தூய்மைப்படணும். அதற்காகத்தான் பகவானை மையமா வச்சிடறோம். சோ அதுல பலன்கள் எதிர்பார்க்க கூடாது. அர்ஜுனன் சரண்டர் ஆனார் இல்லைங்களா? எப்படி சரண்டர் ஆனாரு? இதுல என்ன பலன் வந்தாலும் அது பகவானுக்கே அர்ப்பணம்னு சொல்லிட்டு சரண்டர் ஆயிட்டாரு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம சரணாகதியில் இருக்கும்போது நமக்கு உயர்ந்த நிலைக்கு நம்ம முன்னேறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த சாப்டர். எந்த வர்ணத்தவராக இருந்தாலும் ஒருவர் தனது செயல்களின் பலனை பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் இணைப்பதன் மூலமாக பக்குவம் அடையும். நம்ம செயலை பகவானின் பக்தி தொண்டில் இணைக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி எல்லாம் உங்களை படிக்க வைப்பாங்க. அதே மாதிரி நீங்க படிக்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் கண்டினியூஸா படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விருப்பப்படுறீங்களா மாதாஜி? யாராவது படிக்கணும்ட்டு படிக்கலாங்க மாதாஜி. பிரபு படிக்கிட்டீங்கன்னா ப்ளீஸ் மாதாஜி. 3 மாற்றங்கள். தூய பக்தி தொண்டு, பிரம்மனின் நிலை, ஞானத்தின் மூலம் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுதல். ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 54-55 தூய பக்தி தொண்டு, 50-53 பிரம்மனின் நிலை, ஞானத்தின் மூலம் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுதல், 49. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதீக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்தால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரி போல் மாதாஜி. சோ இந்த ஸ்லோகம் 49ல இருந்து 50 வரைக்கும் இந்த பாட்டுல கொடுத்திருக்கு இல்லையா? கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது 49 நீங்க பேசுறது பிரேக் ஆகுங்க பிரபுஜி. கேட்கலையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு கொஞ்சம் நெட்வொர்க் கிளியரா கேட்கல. ஒரே நிமிஷம். இப்ப கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குது. கேக்குதா? சாரி, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைடு அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 49th ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம 55 வரைக்கும் என்ன பார்க்க போறோம்? ஞானத்தின் மூலம் கர்ம விளைவிலிருந்து விடுபடுறோம். நம்ம செய்யற கர்மாவை எப்படி செய்யணுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கர்மா, அகர்மா, விகர்மான்னு படிச்சோம் இல்லையா? அந்த கர்மத்தை நம்ம பந்தத்துல பாதிக்கப்படாத மாதிரி நம்ம செய்யணும். சோ சாஸ்திரத்திற்கு புறம்பாக செய்யக்கூடாது. சாஸ்திரத்தை பின்பற்றி கர்மாவை செய்யணும். அதுல வரக்கூடிய பலனை நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணமா செய்யும். பலன் நம்மளை தாக்கக்கூடாது. சோ அதுக்காக அந்த செயலை செய்யறது எப்படிங்கிறத 49 ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். பிரம்ம நிலைக்கு உயர்றது எப்படிங்கிறது அடுத்த 3 ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். பக்தி தொண்டு, தூய பக்தி தொண்டு செய்யறது எப்படிங்கிறது 54ல இருந்து 55, அதாவது கலப்படமற்ற தூய பக்தி தொண்டை அடுத்த 2 ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நம்ம இப்போ 49ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் சுய கட்டுப்பாட்டுடைய, அதாவது பற்று இல்லாம எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கிறவங்க துறவை பயிற்சி செய்யற மாதிரி கர்ம விளைவிலிருந்து விடுதலை பெறாங்க. அவங்க மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறாங்க. இங்க பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதத்துக்கு இங்க காட்டணும் இல்லையா? அவர் தன்னோட 70வது வயதுல அகிலம் முழுவதும் சுற்றி அவரு பற்றற்ற நிலையில, அதாவது பகவான் மேல தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவாக அவர் எவ்வளவு பேர் இந்த கிருஷ்ண பக்திக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம அவரோட கதைகள்ல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி பயிற்சி செய்யணும். நம்ம பயிற்சி செய்யும் போது பௌதிக சுகத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு சுய கட்டுப்பாடோட பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த துறவின் பக்குவ நிலை
அது துறவுன்னா நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கிறோம், நம்ம போய் எங்கேயோ காட்டுல உட்கார்ந்துட்டு எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு தியானம் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய புரிதல் இருக்கு இல்லையா. இப்போ வந்து எப்படி பண்றோம், கிருஷ்ண பக்தியில எல்லாரையும் கொண்டு வர்றதுக்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையினையே அர்ப்பணிச்சு இவங்கெல்லாம் நமக்கு வழிகாட்டியா தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்களாக நம்மளை கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறதுக்காக இவங்கெல்லாம் நமக்கு அரும்பாடுபட்டிருக்காங்கிறத நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவரோட வாழ்க்கை வரலாறுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கே ஜெய். சோ துறவின் பக்குவ நிலை எப்படி இருக்குங்கிறத இங்க பார்க்கலாம். அதாவது புத்தி பௌதிக விஷயங்களின் பற்றுதல் இருந்து விலகி இருக்கிறது. அது வந்து பௌதிக விஷயத்துல விலகி இருக்கும். மனம் வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கும். நம்ம மனசு வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கும். பௌதிக ஆசையெல்லாம் இல்லாம எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் துறக்கிறோம். 3 விஷயம்தான். மனசை கட்டுப்பாடு வச்சுக்கணும். புத்தி விஷயங்கள்ல அந்த பௌதிக விஷயங்கள் வந்து விலகி இருக்கும். சோ பற்றின்றி இருக்கும், விலகி இருக்கும். இதுல இந்த பலன்களை துறக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி செய்யறதுதான் இந்த துறவின் நிலை. துறவை பத்தி தான் நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ கர்ம விளைவுல இருந்து விடுதலை அடைய முடியும் என்ற மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடையலாம். ஸோ கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கும்போது நம்ம எல்லா பந்தத்துல இருந்தோம். அதாவது பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி, ஜென்ம மிருத்யு ஜராவியாதி அப்படிங்கிற இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில சிக்கிட்டு நம்ம தவிக்கிறோம் இல்லையா. நம்ம எல்லாம் வந்து பிறவி பெருங்கடலான இந்த கடலை வந்து கடக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த பக்திங்கிற இந்த கப்பல்ல ஏறிட்டோம். இங்க வந்து மாலுமிகள் வந்து யாரா இருக்காங்க, நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் வழிகாட்டுறாங்க. அவங்க வழிகாட்டுதலின்படி நம்ம இப்படி இந்த கடலை வந்து ஈஸியா கடக்க முடியும். எவ்வளவு பெரிய கடல், அதாவது எண்டு பாயிண்டே தெரியாத அளவுக்கு பெருசா இருக்கு இந்த சம்சார கடல். இந்த கடலை வந்து ஈஸியா கடக்கிறதுக்கு நம்ம ஆன்மீக குருக்கள் வந்து ஆளுமையாக இருந்து நம்மளை வழி நடத்துறாங்க. அப்ப வந்து எப்படி ஆயிடுது, இவ்வளவு பெரிய கடல் வந்து ஒரு மாட்டு குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாட்டு கால் தடம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அளவுக்கு சின்னதாயிடுது. தட் மீன்ஸ் ஈஸியா நம்ம ரீச் ஆயிடுறோம். பற்பல பிறவிகள் 84 lakhs பிறவிகளை கடந்து நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். ஸோ அப்படியெல்லாம் இல்லாம சீக்கிரமா வந்து நம்ம அந்த எண்டை போய் அடையிறோம். பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து நாம விடுவிச்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்களை நம்ம விடுவிக்கிறதுக்காக அவங்க ஆன்மீக குருக்கள் வழிகாட்டுறாங்க. நம்மளை விடுவிச்சுக்க முடியாது. ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் படி செல்லும் போது நமக்கு இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை கிடைக்குது. இந்த கர்மத்திலிருந்து விடுபடுற அந்த உயர்ந்த பக்குவ நிலையை நம்ம அடையிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவன் தன்னை நான் எப்போதும் பரமபுருஷரின் அம்சம், அதனால் எனக்கு செயலின் பலன்களை சுகிக்க எவ்வித உரிமையும் இல்லை என்று நினைக்க வேண்டும். ஸோ நம்ம இந்த செயலின் பலன்களை வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம ஆசையே படக்கூடாது. ஸோ இதுதான் வந்து உண்மையான துறவு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, மனம் கட்டுப்பாட்டுகள் உள்ளது. ஓகே பிரபு. ஆமா தம்பி, அது சொல்லிட்டோம். அடுத்த ஸ்லைடு முடிச்சிட்டோம். சோ மனசை கட்டுப்படுத்துறோம், பற்றின்றி இருக்கும். 3 விஷயங்கள். பக்குவம் அடையிறதுக்கு என்னென்ன தேவை, மனசை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைக்கிறோம். அதாவது பற்று, எல்லா செயல்களின் பற்றுதல்களை துறக்கிறோம், பலன்களை துறக்கிறோம். சோ பற்றின்றி செயல்களை செய்யறோம். சோ 3 விஷயம் தான் முக்கியம். பற்றின்றி செய்யறது, பலன்களை துறக்கிறது, கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள மனசை வச்சுக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. உயர்ந்த துறவு. ஒருவன் தன்னை நான் எப்போதும் பரமபுருஷரின் அம்சம், அதனால் எனக்கு செயலின் பலன்களை சுவிக்க எவ்வித உரிமையும் இல்லை என்று நினைக்க வேண்டும். இதுவே உண்மையான துறவு. அதாவது செயல்களின் பலன்களை வந்து நம்ம உரிமை கொண்டாடக்கூடாது. அந்த செயல்களின் பலன்களை எதிர்பார்க்க கூடாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அந்த பலன்களுக்கு உரிமை கொண்டாடுறதுக்கு நமக்கு எந்த ரைட்ஸும் இல்லை. இதுதான் வந்து அந்த துறவின் பக்குவ நிலை. நம்ம அப்படி இருக்க முடியாது. ஜென்ரலா வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், எந்த காரியங்களை செஞ்சாலும் ஒரு பலனை எதிர்பார்த்துதான் செய்யறோம். அந்த நிலையில இருந்து நம்ம உயரணும். அதுக்காகத்தான் இங்க இப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த பலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்தவித உரிமையும் இல்லை. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் யாரு, பகவானோட அம்சங்கள். பகவான் தான் இதுக்கு ஆளுநர். ஈசாவாசியம் இதம் சர்வம். பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர். இந்த மனப்பக்குவத்துல நம்ம உயரும் போது நமக்குள்ள பொய் அகங்காரம் போயிட்டு 4 கர்வம் எல்லாம் போகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த துறவு நிலைக்கு உயரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. ரம்யா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, இந்த பக்குவத்தை அடைந்தவன் பிரம்மன் எனப்படும் ஞானத்தின்
மிக உயர்ந்த நிலையினை, திவ்யமான பக்குவ நிலையினை எவ்வாறு அடைய முடியும் என்பதை நான் தற்போது சுருக்கமாக கூறுகிறேன். இதனை என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்ஸ். இந்த பக்குவத்தை அடைஞ்சவங்க எப்படி போறாங்க? பிரம்ம நிலைக்கு போறாங்க. அந்த ஞானத்துல உயர்ந்த நிலை அடையறாங்க, திவ்யமான பக்குவ நிலை அடையறாங்க இல்லையா? அது நான் இப்போ உனக்கு சொல்றேன் அப்படிங்கிறார். பிரம்ம நிலை அடையிறது, அதாவது பற்றற்ற நிலைமையில உயர்ற போது நம்ம அந்த நிலையை அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 51ல இருந்து 53 வரைக்கும் படிக்கிறீங்களா மத்தஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ப்ளீஸ். தனது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துறந்து விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு தனி இடத்தில் வாழ்ந்து குறைவாக உண்டு உடல் மனம் மற்றும் பேச்சினை கட்டுப்படுத்தி எப்போதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து பற்றுதலின்றி அகங்காரம், பொய்யான வலிமை, பொய்யான பெருமை, காமம், கோபம் மற்றும் ஜட பொருள்களை உரிமை ஏற்பதிலிருந்து விடுபட்டு உணர்வின்றி அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் தன்னுணர்வின் நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரிபோல். இங்க நமக்கு அந்த படிக்கட்டுகளை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. பிரபுபாதர் அருமையான விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. அதாவது நம்ம எப்பவுமே பற்றின்றி செய்யும் போது இந்த பக்குவ நிலைக்கு வரலாங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். துறவு நிலையில பிரம்ம நிலையை நம்ம அடையிறோம். அதாவது நைஷ்கர்மியம் மூலமா நம்ம பிரம்ம நிலையை அடையிறோம். அதுல எப்படி செய்யறோம்? தாமரையில தண்ணீர் எப்படி ஒட்டாதோ அது மாதிரி நம்ம பற்றின்றி அந்த நிலையை செய்யும் போது நம்ம அந்த நிலைக்கு உயர்றோம், பிரம்ம நிலைக்கு. சோ இப்போ இதுல எப்படி செஞ்சிருக்கணும்? அதாவது புத்தி சுத்தமா வச்சுக்கணும், மனசை உறுதியா கட்டுப்படுத்திக்கணும், புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் தூரமா இருக்கணும். புலனுகர்ச்சி சம்பந்தமான பொருட்கள் இப்போ மொபைல்னால நமக்கு தொந்தரவு வருது அப்படின்னா அந்த மொபைல்ல கொஞ்சம் தூரம் இருக்கணும். ஏன்னா அது நம்ம மனதை வெகுவாக ஈர்த்து விடும். மாயா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க, நம்மளை இழுத்துட்டு எங்கேயாவது கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க, நம்ம தான் கஷ்டப்படணும். சோ அதனால கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கும் போது நம்ம புலன்களை பகவானுடைய பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்தும் போது நம்ம புலன்கள் தூய்மை அடையுதுங்கிறதெல்லாம் ப்ரீவியஸ்ல பார்த்தோம். சோ அது மாதிரி புலன்களை செயல்படுத்தி நம்ம பக்தி புலன்களை செயல்படுத்த செய்து நம்ம தூய்மை அடைய செய்யணும். ஏன்னா நிறுத்தம்னு சொன்னா புலன்கள் நிறுத்த முடியாது, அது செயல்களை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கும். தவறான செயல்கள் செய்யக்கூடாதுன்னா நேர்மையான செயல்களை செய்யணும், அதாவது பக்தி சேவையில ஈடுபடணும். ஏன்னா அதுல நமக்கு பற்றின்றி, பௌதிக பற்றின்றி பகவான் மேல பற்று வளருவதற்கு அது நமக்கு ஆயத்தமா இருக்கு. கண்கள் பகவானை தரிசிப்பதற்காகவும், கைகள் பகவானுக்கு பூ கட்டுறதுக்காகவும், பகவானுக்காக பிரசாதம் செய்யறதுக்காகவும், கால்கள் பகவானின் அந்த கோயிலுக்காக போறதுக்காகவும் நம்ம இப்படி எல்லா புலன்களையும் பகவானுடைய பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறோம். வாய் பிரசாதம் சொல்றதுக்கும், பகவானுடைய லீலைகளை பேசுறதுக்கும், காதுகள் பகவானை பற்றி கேட்பதற்கும், நம்ம மூக்கு பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மலர்களை நுகர்வதற்கும், இப்படி எல்லாம் செய்யும் போது நமக்கு மனசு சுத்தப்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சோ உடல் மனம் எல்லாம் பேச்சு எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆயிடுது. இந்த ஒரே ப்ராசஸ் போதும். நம்ம இதெல்லாம் தனித்தனியா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அதுக்காக இது எல்லாத்தையும் பகவானின் சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்தும் போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா புலன்கள் தூய்மை அடைஞ்சிருது. சோ இதுல பற்றுதல் இல்லாம, அகங்காரம் எல்லாம் இல்லாம, இந்த பொய்யான அகங்காரத்துல நம்ம இருக்கோம் இல்லையா, பெரியவன், காமம், பெருமை, இந்த கோபம், இது எல்லாமே விடுபட்டுட்டு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேறோம். அந்த மனிதன் தன்னுணர்வுக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுகின்றான் அப்படிங்கிறத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. சோ நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும். 51ல இருந்து 53 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம தன்னுணர்வுல நிலை பெற்று நம் புலன்களை தூய்மை அடைய செய்து நம் மனசு புத்தி எல்லாத்தையும் பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தி நம்ம முன்னேறும் போது நமக்கு இந்த தன்னுணர்வு நிலை கிடைக்குது. சோ நம்ம இதுல அவன் பக்தி தலத்துக்கு உயர்றாங்க. அப்படி பக்தி தலத்துல உயர்ந்தா என்ன ஆகும்? அடுத்தது பகவான் நம்மளை கூட்டிகிட்டே போயிடுவார். அவரோட லோகம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காரு நமக்காக, மிக பரந்த லோகம். அந்த லோகம் கோலோக பிருந்தாவனம். அந்த பிருந்தாவனத்துக்கு நம்மளை கூட்டிட்டு போய் அங்கேயே தன்னோட சேர்த்துக்கிறாரு இல்லையா?
ஸோ அந்த பகவானுக்கு சேவை செய்யும் வாழ்நாள் முழுவதும் பகவானுக்காகவே சேவை செஞ்சு நம்ம அங்க இருக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த பழக்கம் வரணும் இல்லையா, அதுல பிராக்டிஸ் ஆகணும். ஸோ அங்க போயிட்டு நம்ம தடுமாறக்கூடாது. அதுக்காக நமக்கு ஒரு ட்ரைனிங் டிவிஷன் தான் இந்த பௌதிக உலகம். இங்க இருக்கிற ட்ரைனிங் நம்மள அந்த லோகத்துல கூட்டிட்டு போயிட்டு நிம்மதியா இருக்க, எப்பவுமே பகவானுக்கு சேவை செய்யற அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு போயிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா நம்ம பகவானுடைய அம்சங்கள், நம்ம எல்லாம் ஆசைப்படுறதே நம்மளுடைய தந்தைக்கு, அவர் உலகத்துக்கே தந்தை இல்லையா, அவருக்கு செய்யற அந்த தூய்மையான எண்ணத்துல மாசு அடைந்து நம்ம இங்க கலங்கப்பட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாவா இந்த உலகத்துல நம்ம திரும்ப திரும்ப பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில மாட்டிட்டு தவிக்கிறோம். சோ நம்மளை தன்னுணர்வு பாதை கூட்டிட்டு போய் கிருஷ்ண பக்தியில உயர செய்து பகவான் தன்னோட கூப்பிட்டுக்கிறதுக்காக எல்லா வழிமுறைகளையும் நமக்கு கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இதுல ஞானம் எப்படி சொல்றாங்க, ஞானம் மனசை தூய்மையடை செய்து மனசை கட்டுப்பட்டு செய்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அதுல இருந்து விடுபட்டு எல்லா இதுல இருந்தும் விடுபட்டு விருப்பு வெறுப்புல இருந்து எல்லாம் விடுபட்டு நம்ம பிரம்ம நிலையை அடைகிறோம். பிரம்ம நிலையை அடையிறதுக்கு என்னென்ன முயற்சிகள்? புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், விருப்பு வெறுப்பு நிலையிலிருந்து விடுபடணும். அதாவது டியூவாலிட்டி ப்ராசஸ நம்ம சமநிலையில பார்க்கணும். நமக்கு இன்பம் வந்தாலும் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகக்கூடாது, கஷ்டம் வந்ததுன்னா டிப்ரெஷனுக்கு போகக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி விருப்பு வெறுப்புல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு, அதாவது இன்ப துன்பங்களை எல்லாம் ஒரே மாதிரி பார்க்குற அந்த சமநிலையில சித்த பிரஞ்ச நிலையில நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி நம்ம மனசையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி நம்ம இந்த ஞானத்தின் மூலமாக இதையெல்லாம் உறுதியோட செய்யும் போது பகவான் நமக்கு கிடைக்கிறாரு. அவர் பிரம்ம நிலையை அடையலாம் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தனிமையில இருந்து வாழ்ந்து குறைவாக உண்டு முழுமையான கட்டுப்பாடு, அதாவது உடல் மனம் வாக்கு, இது மூணு. எஸ், தேங்க்யூ. உடல் மனம் வாக்கு இது எல்லாத்துலயும் கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும். ஸோ எப்போதும் தியானத்துல ஆழ்ந்து அந்த பிரம்ம நிலையை நம்ம கண்டினியூ பண்றோம். அதாவது அளவுக்கு அதிகமா உண்ணக்கூடாது, அது நமக்கு இங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணப்படல. எந்த அளவுக்கு குறைவாக உண்டு அதுல திருப்தியோட இருக்கணும். நிறைய சாப்பிட்டா நமக்கு வேற உபாதைகள் வரும் இல்லையா, தூக்கம் வரும், அப்புறம் உடல் உபாதைகள் எல்லாம் வரும். அதுக்காகத்தான் அளவுக்கு அளவாக சாப்பிட்டு தனி இடத்துல நம்ம பிற பௌதிக சிக்கல்ல இருந்தெல்லாம் தனித்திருந்து கட்டுப்பாட்டோட உடல் மனம் வாக்கோட கட்டுப்பட்டு பிரம்ம நிலை அடையறதுக்கான முயற்சியை இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஹரி கிருஷ்ணன். உடல் தளத்தின் அடிப்படையில எல்லா கெட்ட குணங்கள்ல இருந்தும் விடுதலை கிடைக்கும். கெட்ட குணங்களை பிரபு ராஜலட்சுமி மாதாஜி ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்ம நிலையை அடையும் வழிமுறை கேக்குறதா? பிரம்ம நிலையை அடையும் வழிமுறை உடலின் தளத்தின் அடிப்படையில் எழும் எல்லா கெட்ட குணங்களிலிருந்தும் விடுதலை. பொய் அகங்காரம் உடலுடன் அடையாளம், பொய்யான வலிமை முந்தைய பதிவுகள், காமம் புலன் விஷயங்களுக்கான ஏக்கம், கோபம் புலனின்பம் கிட்டாத போது எழுபவை, ஜடப்பொருட்களை ஏற்றல், உரிமை உணர்விலிருந்து விடுபட்டு எப்போதும் பற்றுதல் இல்லாமல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல் மத்தேஜ். இப்ப மேல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அதாவது மனசு எல்லாமே சுத்தமா வச்சிருக்கோம், மனம் புத்தி எல்லாமே சுத்தமா வச்சுக்கிற அந்த ஞானத்தை பெற்று தனிமையா இருந்து குறைவாக உண்டு உடல் மனம் வாக்கு எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல வச்சுக்கிறோம் இல்லையா. கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு நம்ம உறுதியோட எப்போது தியானத்துல நிலைச்சு இருக்கோம், குறைவா உண்டு தியானத்துல நிலைச்சு நிக்கிறோம். இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஆத்மாவை சுத்தம் செய்யறதுக்காக சொல்லப்படுற விஷயங்கள். ஆத்மால நிறைய கலங்கங்கள், அது மேல லேயரா நம்ம டஸ்ட ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அந்த டஸ்ட துடைக்கிற விஷயம். தங்கத்தை எப்படி சுத்தம் செஞ்ச உடனே அது பளிச்சுன்னு சைன் ஆகுதோ, அதே மாதிரியே ஆத்மாவை இதெல்லாம் சுத்தம் செய்யற படிக்கட்டுகளாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த பிரம்ம நிலையை அடையிறது. சோ இப்ப இந்த பிரம்ம நிலையில இந்த பிரம்ம நிலையில உயர்ந்து நம்ம ஆத்மாவில மகிழ்ந்து, அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படாம அந்த ஆசைகள் எல்லாம் துறந்து அவங்க இருக்கிறவங்க பக்தியில உண்மையாவே நம்ம பகவானை அறிய முடியும். இந்த பொய் அகங்காரம் இருக்கு இல்லையா, நான் இந்த உடல் நான் தான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல இருந்து எல்லாம் விடுபட்டோம். நம்ம இது ஆத்ம தளத்துல பாக்குறோம்.
அந்த பொய்யான அந்த அகங்காரத்திலிருந்து வெளியில வர்றோம். வெளியில வந்துட்டு நம்ம புலன் விஷயங்களுக்காக இயங்குறதெல்லாம் துறக்கிறோம். நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கே நினைக்க கூடாது. இந்த புலன்களை எல்லாமே பகவானுக்கு சேவையில செய்யறோம். அதனால இப்போ எப்ப கோபம் எல்லாம் எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகத்துல எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். அதாவது ஒரு பொருளை பார்க்கும்போது அதுல ஒரு ஆசை வருது, அந்த எண்ணங்கள் மனசுல உதிக்குது, அந்த எண்ணங்கள் நம்மளை தூண்டுது, எண்ணங்கள் அதை அடையணும்னு ஆசைப்பட வைக்குது, ஆசைப்பட்டு கோபம், ஆசை காமமா தெரியுது, காமம் தெரிஞ்சு அது எப்படியாவது அடையணுங்கிற அந்த வைராகியத்துல போராடுறோம். அது போராடி கடைசியில் அது கிடைக்கலன்னா வெக்ஸ் ஆகி நம்ம வெறுப்பாகி அந்த கோபத்தை பலவிதமாக வெளிப்படுத்துகிறோம். சோ இந்த மாதிரி காம விஷயங்கள்ல இருந்தெல்லாம் விடுபடுறோம். காமங்கிறது இங்க ஆசைகள்ங்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம். எல்லா இது வேணும் அது வேணும்னு எல்லா ஏக்கத்தையும் வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஏக்கத்தை எல்லாம் துறக்கணும். ஏக்கம் இருந்தா என்னாகும், நமக்கு அதற்கு தகுந்த மாதிரி உடல்வாகு கொடுக்கப்படும், மறுபடியும் மீண்டும் பிறப்பிறப்பு சக்கரத்துல மாட்டிக்கணும். சோ இது எல்லாத்துக்கும் மொத்த டைட்டில் தான் அந்த கிருஷ்ண உணர்வு. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு போயிட்டோம்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இத்தனையும் கண்ட்ரோல் ஆயிடும். அந்த ஒரே பாத்துல நம்ம எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்றோம், ஆத்மாவையும் சுத்தம் பண்ணிடுறோம், நம்மளை நாம நெறிப்படுத்திக்கிறோம், இந்த வாழ்க்கையிலேயே நல்லா இருக்கலாம், நமக்கு அடுத்த பிறவிங்கிறதே இல்லை, நம்ம பகவானுடைய சேவையிலேயே எப்பவுமே நீடித்து நிக்கலாம். அந்த ஆனந்தம் பரமானந்தம். அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சா நமக்கு இந்த பௌதிக பற்றெல்லாம் ஏன்டா வச்சிருந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கே நம்ம மேல ஒரு கோபம் வரும். அது ஏன்டா இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படிங்கிற புரிதல் வந்ததுன்னா நம்ம பக்தியில உயர்றோம்னு அர்த்தம். சோ பற்றுதல் இல்லாம இதுல இருந்து முன்னேறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் பிரம்ம நிலைக்கு உயர்றோம். அதுதான் கிருஷ்ணர் பக்தியில கிருஷ்ணரை அடைகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம், பிரம்ம நிலைக்கு உயர்றோம், பக்தியில முன்னேறோம், பகவானுடைய தரிசனமே நமக்கு கிடைக்கும். சோ பக்தியால மட்டும்தான் என்னை அறிய முடியுங்கிறத பகவான் இந்த இடத்துல உறுதிப்படுத்தியிருக்காரு. எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? மலையில ஏறி உச்சி அடையிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரிதான் அந்த மலை மேல ஏறிட்டு இருக்கிறது தான் இந்த பயிற்சி. கடைசியில மேல போனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அந்த இயற்கையை ரசிக்கிறோம் இல்லையா, இந்த இடத்துல பகவானையே ரசிக்கிறோம். ஞானிகள் எப்படி அடுத்து பண்ணுங்க, மதனாமதி பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்து மதனாமதி பண்ணுங்க. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அடுத்து பத்மாவதி மாதாஜி சொல்லிடுறேன். அடுத்து பத்மாவதி பிரபு சொல்லிட்டே இருந்தா விட்டுருங்க, பிரபு படிக்க சொன்னா படிச்சிருங்க. அப்படின்னா பத்மாவதி மாதாஜி, சிவப்பிரியா, ரஞ்சித்து, பாண்டியராஜன், செல்லகுமார் பிரபு லைனா சொல்லிடுங்க. பிரபு படிக்க சொன்னா படிங்க. தேங்க்யூ சார். ஸோ மாதாஜி இப்ப என்ன படிச்சாங்க? தெய்வீக நிலையில இருக்கிறவங்க பரபிரமனை உணர்ந்துட்டாங்க இல்லையா. நம்ம இது வரைக்கும் பரபிரமனை எப்படி உணருது, அந்த ஞானம் பற்றுதலின்றி அந்த மனம் வாக்கு இதெல்லாம் சுத்தம் செஞ்சு நம்ம ஆத்மாவை திருப்தி செஞ்சு அந்த பரமநிலையில உயர்றோம் இல்லையா, பிரம்ம நிலையில உயர்றோம். அதை உணர்ந்து அதுல ஒரு இன்பம் கிடைக்குது இல்லையா, அந்த சந்தோஷம் நமக்கு கிடைச்சிருது, பரமானந்தம். அதுல நினைச்சவங்க எப்படி இருக்காங்க, எதுக்குமே கவலைப்படுறது இல்லை, எதையும் அடையணுங்கிற ஆசையும் அவங்களுக்கு இருக்கிறது இல்லை, எல்லா உயிர்களையும் சமமா பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஸோ அந்த நிலைமைக்கு உயர முடியும். எல்லா உயிருக்குள்ளேயும் ஜீவாத்மா இருக்காங்க, அந்த ஆத்மா கூடயே பரமாத்மா டிராவல் பண்றாரு அப்படிங்கிறது அப்படி எப்போ ஒரு தடவை நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியுதோ நம்ம தூய பக்தி தொண்டை அடைய முடியும். ஸோ பக்தி தொண்டுனாலே என்ன, நம்ம அந்த தெய்வீக குணங்கள், நம்ம 26 குணங்கள் சொன்னாங்க. ஸோ தெய்வீக குணங்களை வளர்த்தி நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பு செலுத்தி எல்லாரையும் நண்பனாக, அதாவது பரமாத்மா அவங்க கிட்ட இருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துல பார்க்கணும். அஹிம்சை பண்ணிடக்கூடாது, நம்ம அஹிம்சையை ஃபாலோ பண்ணணும். அது நம்ம அந்த உயிர்களுக்கு துன்புறுத்தாம நம்ம பேச்சு, நடத்தை, வாக்கு எல்லாத்துலயும் சுத்தமா நம்ம செயல்படும் போது பிரம்ம நிலையில உயர்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு எந்த ஆசையும் இருக்கிறது இல்லை, எதை அடையணுங்கிற ஆசையும் இருக்கிறது இல்லை. அவங்க அந்த பிரம்மனை உணர்ந்த அந்த இன்பத்துல அவங்களுடைய மனமும் முகத்திலும் கூட அந்த தேஜஸ் வந்துடும். அந்த தேஜஸை நம்ம பார்க்கலாம். பக்தியில உயர்ந்தவங்களுக்கு முகத்துல ஒரு தேஜஸை பார்க்கிறோம், ஒரு பொலிவு இருக்கும். அதெல்லாம் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஒன் பை ஒன்னா தெரிய ஆரம்பிக்கும்.
பகவானையும் தரிசிக்கிற அந்த வாய்ப்பும் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ உணர்தல் தான் இங்க நம்ம மெயினா புரிஞ்சுக்கிறது. உணர்தல ஒரே வரியில சொல்ல முடியாது. அதுக்காகத்தான் நமக்கு நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த விளக்கங்கள் மூலமா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி புரிதல் வரும். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பகவானை தரிசனம் செய்யலாம். ஆனா ப்ராசஸ் பல்வேறு வழிகளா இருந்தாலும் நம்ம பகவானை காண்பது அந்த பல வழியில வந்தாலும் நம்ம மேல பகவானை பார்க்கலாம். ஆனா எது முக்கியம்? பக்தி தொண்டு முக்கியம். நம்ம புலன்களை தூய்மைப்படுத்தணும், பற்றின்றி இருக்கணும், பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும், பிரம்ம நிலையில உயரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மபூத நிலை பத்தி மாதாஜி படிப்பாங்க. படிங்க மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எப்போதும் மகிழ்ச்சியுடன் ஏக்கமோ ஆசையோ இல்லாமல் எல்லா உயிர்வாளிகளிடமும் சமநோக்கு அத்தகு நிலையில் அவன் தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறேன். ஹரிபோல். அதாவது எப்படி தூய பக்தி தொண்டுங்கிறத இங்க அருமையா சொல்றாங்க. தூய பக்தி தொண்டுன்னா நமக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது இல்லையா? பக்தி தொண்டு தெரிஞ்சது, அது நீங்க சொன்னீங்க. இப்ப பகவானை தரிசிக்கிறோம், பகவானுக்கு சேவைகள் செய்யறோம், புலன்கள் மூலமா ஒவ்வொரு செயல்களை செய்யறோம், அது பக்தி தொண்டுன்னு புரிஞ்சோம். இங்க தூய பக்தி தொண்டு பற்றி, தூய பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க எப்படி இருப்பாங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு ஞானி எப்படி பக்தியில கரையிறாங்கன்னா, கடல் நீர்ல உப்பு கரைஞ்சதுன்னா எப்படி இருக்கும்? அது ஃபுல்லா கரைஞ்சிடும் இல்லையா? அது மாதிரி ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணா கலந்துடுறாங்க. அவங்க பக்தியில கரைஞ்சிடுறாங்க. அந்த மாதிரி பக்தியில கரைஞ்சவங்க எப்படி இருப்பாங்களாம்? மகிழ்ச்சியோட இருப்பாங்க. எப்பவுமே மகிழ்ச்சி. அவங்களுக்குள்ள எந்த கலக்கமும் இல்லை. அவங்கதான் எல்லாத்தையும் சமநிலையில பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்களே. அவங்களுக்கு எதுவுமே பாதிக்காது. வெப்பம் குளிர் எது வந்தாலும் பாதிக்காது. அந்த நிலைக்கு அவங்க உயர்ந்துட்டாங்க. மகிழ்ச்சியோட இருக்காங்க. ஏக்கமோ ஆசையோ இல்லாம இருக்காங்க. இதை அடையணும், அதை பெறணும் அப்படிங்கிற ஆசையெல்லாம் இல்லாம இருக்காங்க. எல்லா உயிர்வாளிகளையும் சமமா பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இந்த மாதிரி நிலையில அவங்க தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறாங்க. அடையணும். உதாரணம் பிரபுபாதர். பிரபுஜி, மாதாஜி. உதாரணம் பிரபுபாதர். ஹரிபோல். மாதாஜி கரெக்ட் பண்ணாங்க. சில பிரபுபாதர் இங்க பாக்குறோம். அவர் எப்படி அந்த தூய பக்தி தொண்டை செஞ்சாருங்கிறது நமக்கு முன்னோடியா இருந்திருக்காரு. அவர் வழிமுறையை நம்ம பின்பற்றுறோம். அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எளிதா எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. இன்னைக்கு எல்லா மேலை நாடுகளிலும் மேற்கத்திய நாடுகளிலையும் அவ்வளோ அசுத்தங்கள் செய்யற அந்த நாட்டுகள்ல, தட் மீன்ஸ் ரூல்ஸ்ல இருந்து டீவியேட் பண்ணி போயிட்டு இருந்த அந்த நாட்டுல, குடி அது இதுன்னு எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்த அந்த நாட்டுல இப்ப எல்லாருமே பக்தி தொண்டில உயர்ந்து எல்லா இடத்துலயும் பக்தி சென்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் பிரபுபாதரோட தருணை. டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வெற்றி. இவ்வளவு எளிமையான நமக்கு இந்த பக்தியை எடுத்து கொடுத்திருக்காங்க. கலியுகத்துல இதுதான் உயர்ந்த பக்தி தொண்டு. தூய பக்தி தொண்டில் இருக்கிறவங்க எப்பவுமே பிரம்மபூத நிலையை அடைஞ்சிட்டாங்க. அதனால அதாவது பூரணத்தோடு ஒருங்கிணைந்த பிரம்மபூத நிலையில இருக்காங்க. எப்படி எல்லாம் இருக்காங்க பாருங்க. சாண்டிங் பண்ணிட்டு, டான்சிங் பண்ணிக்கிட்டு, மிருதங்கம் மியூசிக் எல்லாம் பண்ணிட்டு பௌதீகத்தையே மறந்துடுறாங்க. நம்ம இப்போ ஒரு சேவை செய்யறதுக்கு கோயில்ல ஏதாவது சேவைகள் கொடுத்தா நம்ம போறோம். பௌதீக தொண்டர்கள்ல இருந்து எல்லாம் விலகி நம்ம அந்த நிம்மதியா அந்த சேவை செய்யறோம். அங்க உள்ள போகும்போது மாய பக்கத்திலேயே வர மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தவறான எண்ணங்களே கொடுக்க மாட்டாங்க. எப்ப கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அந்த இடத்துல மாயா இருக்கவே மாட்டாங்க. இருட்டும் வெளிச்சமும் ஒரே இடத்துல இருக்கவே முடியாது. அதே மாதிரிதான் பகவான் வெளிச்சமா இருக்காரு. மாயா தூரமா ஓடிடுவாங்க. இல்லைன்னா நம்ம வெளியில வந்த உடனே மாயா டக்குன்னு நம்மளை பிடிப்பாங்க. சோ அதுக்காகவே அந்த மந்திர உச்சாரணம் செஞ்சுக்கிட்டு, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உச்சாரணம் செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம திரும்ப அந்த பக்தி நினைவிலேயே, அதாவது பகவானுடைய லீலைகளையும் அதையும் மனதிலேயே நம்ம கிரகிச்சு கொண்டு நம்ம பக்தி தொண்டில முழுமையா ஈடுபடணுங்கிறத இங்க காமிச்சிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த கலியுகத்துல பக்தி தொண்டு எப்படி செய்யறது, ஒரு பக்தரா நமக்கு அவதாரம் நமக்கு செஞ்சு கொடுத்ததை 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. ஹரிபோல். இது மிக முக்கியமான ஸ்லோகம் பிரபு. ஹரிபோல். படிக்கலாம். நீங்க படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கட்டுங்களா? யாராவது ஒரு மாதாஜி விருப்பப்பட்டா படிக்கலாம். படிக்கிறேன். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை அபிஜானாதி யாவான் யஸ்மி ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா ஷதே தத் அனந்தரம் நன்றி மாதாஜி. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரி போல். ஒரு சீக்ரெட் இங்க சொல்லிட்டாரு பகவான். அவங்க நாட்டுக்கு போறதுக்கு ஒரு விசா டிக்கெட் கொடுக்க போறாங்க. இன்னைக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு அப்ராடுக்கு போகணும்னா நமக்கு விசா சாங்ஷன் ஆகணும், டிக்கெட் கிடைக்கணும். ரெண்டுமே கஷ்டம். ப்ராசஸ் வந்து டிலேல தான் கிடைக்கும். டிக்கெட்டாவது வாங்கிடலாம், விசா கிடைக்காது. ஆனா இங்க அந்த நாட்டுக்கு போறதுக்கு விசா நமக்கு பகவான் கொடுக்குறேன்றாரு. எப்படி கொடுக்குறாரு? பக்தி தொண்டுல மட்டுமே நம்மளை முழுமுதற் கடவுளாக பகவானை உணர்ந்தவங்க, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள்னு தூய பக்தி செய்யணும். கலப்படமற்ற, அதாவது மிஸ்ர பக்தி பண்ணக்கூடாது. எல்லா தேவதைகளையும் வழிபட்டு கொண்டு நம்ம அந்த நிலையில போகக்கூடாது. சரணாகதி ஒருத்தருக்கு அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பகவானையே மையமா வச்சு எல்லா செயல்களையும் செய்யறோம். நம்ம பக்தியில உயரதுக்காக தேவதைகள் எல்லாரும் நமக்கு உதவி செஞ்சிருக்காங்க. அவங்க கிட்ட பக்தி செஞ்ச அந்த விதம் தான் நம்மளை வந்து இங்க கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிருக்கு. நம்ம இப்போ வந்து தூய பக்தி செய்யணும். ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் எத்தனையோ காலேஜ்ல எல்லா சாப்டர்ஸும் படிக்கிறோம். ஹிஸ்டரி, ஜியாகிரபி, மேத்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே படிக்கிறோம். ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ் +2 வரைக்கும் படிக்கிறோம். அது படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வெர்டிகலை நம்ம செலக்ட் பண்றோம், ப்ரொஃபஷனை செலக்ட் பண்றோம். டீச்சர்ஸ் படிக்கிறவங்க ஒரு அந்த ஆர்ட்ஸ் இதுக்கு போறாங்க. அடுத்தவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தர் இன்ஜினியர் படிக்கிறவங்க அவங்க ப்ரொஃபஷனுக்கு போறாங்க. மெடிக்கல் படிக்கிறவங்க அவங்கவுங்க ப்ரொஃபஷன்ல சைன் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில சைன் பண்ண முடியும். அதே மாதிரிதான் நம்ம இப்ப அந்த பக்தி எல்லாம் செஞ்ச அந்த 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 வழிபாட்டின் அந்த மகத்துவம் தான் நம்மளை இங்க கொண்டு வந்து கிருஷ்ண பக்தியில உட்கார வச்சிருக்காங்க. முழுவதும் கடவுள் யாரு கிருஷ்ணருங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப தூய பக்தி செய்யறோம். தூய பக்தி செஞ்சு கிருஷ்ண பக்தி, அந்த கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம இங்க ஃபீல் பண்ணணும். பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வு நமக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. வெறும் பக்தி செய்யுங்க, இந்த மாதிரி பரிகாரம் செய்யுங்கன்னு மட்டும் சொல்றது இல்லை. வேற தலங்களுக்கு போனா நீங்க சொல்றாங்க இல்லையா, அதை மட்டும் கொடுக்கறது இல்லை. நம்மை நெறிமுறைப்படுத்திக்கிட்டு நம்ம செயல்களை தூய்மைப்படுத்தி சேவைகள் செய்து கிருஷ்ண பக்தியில உயர்ந்து பகவான் கிட்டேயே போய் சேர்றதுக்கான வழிமுறைகளை நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லா சீக்ரெட் விஷயமும் சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. அதனால இதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அந்த நாட்டுக்கு போறதுக்கான விசா டிக்கெட் இங்க கிடைச்சிடும். இறைவனுடைய திருநாட்டு கோலோக பிருந்தாவனம். அதாவது 2 மணி நேரம் போயிட்டு நம்ம வந்து அந்த சேவைகள் செய்யும் போது பௌதிக துன்பங்கள்ல இருந்து விடுபடுறோம் அப்படின்னா, அங்கேயே நிலைச்சிருக்கும் போது நமக்கு எப்படி இருக்கும்? சிந்தாமணி கற்கள் நிறைந்த அந்த தாமம், கற்பக விருட்ச மரம் இருக்கு, நம்மளோட நினைச்ச மாத்திரத்துல எது வேணாலும் கிடைக்கக்கூடிய இடம் இருக்கு. ஆனா அதுக்காக அங்க போயிட்டு நம்ம வேணுங்கிறது கேட்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் பௌதிக உலகத்துல நமக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. இந்த இடத்துல நம்ம ட்ரைனிங் எடுத்து அந்த பற்றற்ற நிலை, ஆசைகளை துறந்து இதையெல்லாம் முடிவானதுக்கு அப்புறம் நம்மளை அந்த இடத்துக்கு எலிஜிபிள்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கூட்டிட்டு போறாங்க. இது ஒரு ட்ரைனிங் டிவிஷன். இங்க ட்ரைனிங் கரெக்டா எடுத்தாதான் அங்க பாஸ் ஆக முடியும். என்ட்ரி டிக்கெட் கிடைக்கும், இல்லைன்னா கிடைக்காது. திரும்ப இங்கதான் சுத்திட்டு இருக்கணும். இந்த ஆசைகளை முழுசுமா துறக்கணும். இல்லைன்னா கொஞ்சமா ஆசை வச்சிருந்தா கூட ஏதோ ஒரு செயல் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான்வெஜ் எதையோ சாப்பிடணும், அது ஆசை அப்படியே நிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஆசைக்காக திரும்ப நம்ம பிறவி எடுக்கணும். அந்த நிலையை நம்ம அடையணுமா இல்ல அதை விடணுமாங்கிறத முடிவு பண்ணி தூய பக்தி தொண்டில முன்னேறணும். ஹரி கிருஷ்ணா. இறைவனோட திருநாட்டுக்கு போறதுக்கு எல்லாரும் ஆசைப்படணும். சிவப்பிரியா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாடிங்கம்மா. என்னில் நுழைகிறான் அருவவாதிகள், என் திருநாட்டிற்குள் நுழைகிறான் உருவவாதிகள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க ஒரு அனாலஜி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணம், பச்சை நிற பறவை பச்சை மரத்துக்குள் நுழைதல். சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இந்த பச்சோந்தி மரம், பச்சோந்தி அந்த இதை பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, அந்த இடத்துக்கு போனா அந்த கலர் மாறிடுது. அதே மாதிரியே இந்த பச்சை நிறம் அந்த மரங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த நிறத்துக்குள்ள போய் பச்சை பறவை உட்கார்ந்தா தெரியுமா? தெரியாது. சோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒன்றுதல் இருக்கணும், அதோட ஒன்றி இருக்கணும். நம்ம டிஃப்ரெண்ட். அந்த மரத்துல பறவை நுழைந்தா அது மரத்தோட கலக்காது. அதுவும் பச்சை கலரு, மரமும் பச்சை கலரு. ஆனா ஒன்னான மாதிரி தெரியும், ஒன்னா ஆகாது. அந்த அருவவாதிகள் வந்து உருவம் இல்லைன்னு சொல்றவங்க பகவானோட ஒன்று கலக்க நினைக்கிறாங்க. அது தவறு. இது அடுத்த இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. அருவவாதிகள்னு சொல்லியிருக்கு. எண்ணில் நுழைகிறான் அருவவாதிகள் சொல்றாங்க. ஆனா அது கரெக்ட் இல்ல. மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அவங்க உள்ள இருந்தாலும் நம்ம கலக்கிறது இல்ல. நமக்கு அது ரெண்டும் டிஃபரெண்ட்ங்கிறத திரும்ப வருவோம், திரும்ப பிறப்போம். பகவான் கிட்ட போனா, திருநாட்டுல போனா நம்ம உருவவாதிகள். நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறோம், நாம பகவானோட திருநாட்டுல இருப்போம். சோ அருவவாதிகள் வந்து திரும்ப வந்துடுறாங்க, நம்ம வந்து திரும்ப வர்றது இல்ல. ஏன்னா பகவானுடைய நாட்டுக்குள்ளேயே போறோம். எந்த நாட்டுக்கு போனா திரும்பி வர மாட்டோமோ அந்த
கோலோக விருந்தாவனுக்கு நம்ம எல்லாம் கிளம்பிடுவோம். தூய பக்தி யோகம் தான் ஒரே வழின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவருடைய திருநாட்டுக்குள்ள பிரவேசிக்கணும், இன்னும் முழுமையா புரிஞ்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கேட்டதுக்கே நமக்கு எவ்வளவு ஆசைகளா இருக்கு. தாமோதர நிலைகளை கேட்டோம். கிருஷ்ணர் வந்து சின்ன குழந்தைய வந்தாரு, அவங்கள கட்டி போட்டாங்க யசோதாம்மா. அவங்க வாத்சல்ய பாவத்துல போட்டு கட்டி போடுறாங்க. அவரு முழுமுதற் கடவுளை கட்டி போட முடியுமா? அவரு அதுக்கு இணங்கி அவர் தன்னுடைய அந்த பாசத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தன்னை அந்த முடிச்சுக்கு கட்ட வைக்கிறதுக்கு அனுமதி அளிக்கிறார். இல்லைன்னா கட்டுப்பட முடியுமா? இந்த லீலைகளை அனுபவிச்ச யசோதாம்மா எப்படி இருப்பாங்க? அந்த மாதிரி நமக்கு பகவானின் திருநாட்டுக்குள்ளேயே போகும்போது பகவானை இன்னும் நிறைய லீலைகள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய லீலைகள் இங்க காமிக்கிறாங்க. கோபியர் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருந்தாங்க. கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட கோபியர் இருக்க மாட்டாங்க. கோபர்கள் எல்லாம் விளையாண்டுட்டே இருப்பாங்க. கிருஷ்ணர் கூட இருக்கிறதே அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா இருந்தது. ஒரு தூய பக்தரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டினால், ஹரே கிருஷ்ணா, தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் எப்போதும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சோ நம்ம இதை எப்படி செய்யணும்? இந்த பக்தியை ஒரு தூய பக்தர் வழிகாட்டுதல் மூலமா செய்யறோம். ஏன் தூய பக்தர் வழிகாட்டுதல் செய்யறோம்? அவங்க நமக்கு தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள். அவங்க நமக்கு கிருஷ்ணரையே மனசுக்குள்ள டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்க. அதுக்காக தான் ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட போய் நம்ம சரணடைகிறோம். குருவின் வழிகாட்டுதல் இங்கே பக்திகள் பண்றோம். அவங்களோட வழிகாட்டுதல் நம்ம தூய பக்தி செஞ்ச மட்டும்தான் கிருஷ்ணர் புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம இது போக போக இந்த தளத்துக்கு உயர முடியும். பக்தி சேவை செய்து நம்மளே நாமே லைத்துக்கணும், நம்ம முன்னேறணும் அப்படிங்கறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். யாராவது படிக்க விருப்பப்பட்டீங்களா மாதாஜி? அடுத்தவங்க படிங்க மாதாஜி. 56 ஸ்லோகா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா, எதை சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? எல்லா விதமான செயல்கள். ரஞ்சித் பிரபு அடுத்து படிங்க. ரஞ்சித்துக்கு அடுத்து பாண்டியராஜன் பிரபு, அப்புறம் செல்லகுமார் பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. தேங்க்யூ. எல்லா விதமான செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருந்தாலும் தூய பக்தர் எப்படி இருக்காங்களா? என்னோட பாதுகாப்புல இருக்காங்க. பகவானை டிக்ளேர் பண்றாங்க. என்னோட கருணையினால அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். அது நித்தியமான இடமா இருக்கு. அந்த கோலோகம் அழிவற்ற இடம், எப்பவுமே பர்மனண்டா இருக்கு. நம்ம பௌதிக உலகம் மாதிரி பிரளயம் வந்தா காணா போற உலகம் இல்ல. அது பறந்து விரிந்து நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த உலகத்தை படைச்சிட்டு பகவானு தன்னுடைய குழந்தைகள் தன்னிடம் வந்துட மாட்டாங்களான்னு சொல்லிட்டு ஏக்கத்தோட காத்துக்கிட்டு இருக்காரு. தன்னோட பக்தர் வர முயற்சி செய்யறாங்கன்னு தெரிஞ்சா அவங்களுக்கு தட்டி கொடுத்து எப்படியாவது கூட்டிட்டு போயிட மாட்டோமான்னு பகவான் நமக்காக காத்துட்டு இருக்காரு. இப்படி யாராவது நம்மள பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும் போது நம்ம ஓடலாமா வேண்டாமா நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். ஒரு குழந்தை எப்படி தாய்கிட்ட போய் சரணடைஞ்ச உடனே எப்படி செட்டில் ஆனவன நிம்மதியா இருக்கு. கை காலெல்லாம் ஃப்ரீயா விட்டுருது. அதாவது அவங்க தாய் இப்ப நினைச்சு பாருங்க, தாய் கீழே விட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு அடிபடும் இல்ல, அந்த பயமே அந்த குழந்தைக்கு இல்ல. ஏன் இல்ல? தாய்கிட்ட போய் சரணடைஞ்சிருக்கு. அது இதே ஒரு மரத்துக்கிட்ட விட்டுருந்தீங்கன்னா அந்த மரத்தை கெட்டியா பிடிக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி தாய்கிட்ட போய் சரணடைஞ்ச அந்த குழந்தை மாதிரி நம்ம பகவானோட தரங்களை கெட்டியா பிடிச்சிக்கிட்டு கெட்டியா பிடிக்கவே தேவையில்லை, பகவான்கிட்ட சரணடைஞ்சா போயிட்டோம். சரணடைஞ்சா போதும், நம்ம பகவானை போய் நம்ம அவரோட கருணையினால நமக்கு நித்தியமான அந்த அழிவற்ற லோகத்தை நம்ம அடைய முடியும். கோலோக விருந்தாவன், அந்த லோகத்துக்கு நம்ம போலாம். அங்க கிருஷ்ணர் இருப்பாரு. கிருஷ்ணர் கூட பக்தர்கள் இருப்பாங்க. எப்பவுமே பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. சிந்தாமணி தாமம் அது. அங்க சிந்தாமணி கற்கள் நிரம்பி இருக்கும். கற்பக விருட்ச மரம் நிறைஞ்சி இருக்கும். பார்க்கவே ரொம்ப கன்னிப்பாவும் ரொம்ப ஆன்மீக உலகம்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த ஒரு ஊதுபத்தி பத்த வைக்கும் போது அந்த ஸ்மெல்ல நமக்கு ரம்மியமா இருக்கு இல்லையா? அந்த இடமே ரம்மியமா இருக்கு. பக்தி தொண்டு செய்யும் போது அந்த இடமே, சுத்தி இருக்கிற இடமே நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது. அப்போ அந்த லோகம் எப்படி இருக்கும்? நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அந்த லோகத்தை நம்ம கற்பனை செய்து அந்த இடத்துல என்னெல்லாம் அனுபவிக்க முடியும்னு நம்ம மனதால தியானித்து நம்ம பகவான்கிட்ட போய் சேர அந்த வழியை நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட பாதுகாப்பின் கீழே நீங்க இருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்லிட்டாரு. யாராவது படிக்க விருப்பப்பட்டீங்களா? அடுத்தது படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
எல்லாவித விளைவுகளிலிருந்தும் பாதுகாக்கிறேன். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் சதா சர்வ காலமும் 24 மணி நேரமும் பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளான். எப்போதும் எனது பாதுகாப்பின் கீழ். பாதுகாப்பு என்பது பரமபுருஷ பகவான் அல்லது அவரது பிரதிநிதியின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படுவதால் கிடைக்கக்கூடியது. கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். மாறாத நித்தியமான அழிவற்ற மற்றும் முழு ஞானம் உள்ள உன்னத இடம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, எல்லா பாவ விளைவுல இருந்து நான் பாத்துக்கிறேன், நீங்க வந்து எல்லா என்ன கர்மம் செஞ்சிருந்தாலும் அதுக்கான விளைவுகள்ல இருந்தும் நான் காப்பாத்துறேன் அப்படிங்கிறாரு. நம்ம என்ன பண்ணணும், தூய்மையா முழுமையா சரணாகதி அடையணும். இங்க ஒரு கை அங்க ஒரு கை பண்ணக்கூடாது, முழுமையா சரணடைஞ்சிடணும். பிரகலாதர்லாம் நமக்கு எக்ஸாம்பிளா கொடுத்தாங்க. பிரகலாதர் பக்தி செஞ்சதை பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு மலை உச்சியில இருந்து தள்ளி விடுறாங்க. ஆனா அவர் எந்த வித களங்கமும் இல்லாம அந்த மலையின் உச்சியில இருந்து கீழே விழறாரு. நாராயணான்னு சொல்லிட்டு கீழே விழறாரு. பகவான் காப்பாத்துறாரு இல்லையா. அவரை எதுவுமே பண்ண முடியல. அந்த மாதிரி அவரோட பக்தி தொண்டு அவ்வளவு உயர்ந்ததா இருந்தது. ஒரு பக்தனுக்காக தன்னுடைய அவதாரத்தையே உருவாக்கிட்டு வந்தாரு பகவான். ஒரு பக்தனுக்காக ஒரு அவதாரம் எடுத்ததுன்னா அது நரசிம்ம அவதாரம். அதுக்காகத்தான் நரசிம்மர் வந்து ரொம்ப கருணையானவர். ஒரு பக்தருக்காக ஒரு அவதாரம் எடுத்து வராங்கன்னா அவங்க கருணையை நினைச்சு பாருங்க. முழுமுதற் கடவுள் அவரு நினைச்சிருந்தா யாரையாவது அடிச்சு அதெல்லாம் சரி பண்ணிருக்கலாம். பட் அப்படி நினைக்கல. அவரே வராரு பக்தரை காப்பதற்காகவும், அதாவது துஷ்டர்களை அழிக்கவும் நானே யுகமா வரேன்னு சொல்லிட்டு பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஸ்கிருதாம் தர்ம சமஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து நானே வரேங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. ஸோ பக்தருக்காக பகவான் வராரு. அதாவது பக்தர்களை எப்படி காப்பாத்துறாரு, ஒரு பறவை எப்படி தன்னோட குஞ்சுகளை எல்லாம் இறக்கையை வச்சு அப்படியே முடிக்குதோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து நம்மளை காப்பாத்துறாரு. ஸோ அவங்க எல்லாரையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ எல்லா செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தா கூட சதா சர்வ காலம் 24 மணி நேரம் பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொழில ஈடுபட்டு இருக்காங்க இல்லையா. அதனால பகவானுடைய பாதுகாப்பின் கீழே இருக்காங்க. அதாவது பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் யாரு, நம்மளுடைய ஆன்மீக குருக்கள் மாலுமியா இருக்காங்க. நம்ம இந்த சம்சார கடல்ல கடக்கறதுக்கு மாலுமியா இருக்காங்க. அந்த ஆன்மீக குருவிடம் சரணடையினம் தக்விதி பிரணிப்பாதேன பரிப்பிரச்சனைன சேவையா உபதேசியந்தே ஞானம் ஞானின தத்துவ தரிசனா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பகவான். இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆன்மீக குரு கிட்ட சரணடைஞ்சு அடக்கமான கேள்விகள் கேட்டு அவருடைய வழிமுறைகள்ல நம்ம பின்பற்றும் போது நம்ம இந்த அறியாமைங்கிற இந்த இருள்ல இருந்து நமக்கு விளக்கம் கிடைச்சு சம்சார கடலை வந்து எளிமையா கடக்கறதுக்கு இந்த கப்பல் இந்த கடலை கடக்கறதுக்கு மாலுமியா நமக்கு வழிகாட்டுறாங்க. பகவான் கிட்ட நம்மள எடுத்துட்டு போறாங்க. கிருஷ்ணலோகத்தை அவங்க அடையலாம். நித்தியமான அழிவற்ற மற்றும் முழு ஞானமும் உள்ள உன்னதமான இடம் வந்து கோலோக விருந்தாவனம். உங்க எல்லாரையும் ஆல்மோஸ்ட் கோலாக விருந்தாவனம் கூட்டிட்டு போறதுக்காக நாங்க ஒரு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் வந்து ஒரு சிறிய முயற்சி. ஏன்னா நீங்க உங்களோட பக்திகளை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு பிரமிப்பா இருக்கு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கண்டினியூ பண்ணிட்டு லெவல் 2வையும் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா தொடர்ந்து நீங்க எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சு பண்றது வந்து எத்தனையோ பேர்ல லட்சமான பேர்ல ஒரு சிலர் தான் எங்கிட்ட வராங்கன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரிதான் ரொம்ப நீங்க எல்லாம் செலக்ட் பண்ணப்பட்ட சோல்ஸ். அதாவது பகவானுடைய கருணை உங்க மேல எல்லாம் நிறைய விழுந்திருக்கு. நீங்கிறது நம்ம எல்லாரும் நிறைய. ஸோ நம்ம எல்லாரும் தொடர்ந்து பகவானை பற்றி கேட்கறதும் முக்கியம். சிரவணம் தான் ஃபர்ஸ்ட் பக்தி தொண்டில உயர்ந்ததா சொல்லப்படும் ஃபர்ஸ்ட் தொண்டா வருது. ஸோ சிரவணத்துல நீங்க இருக்கீங்க. பகவானை பத்தி பேசுற வாய்ப்பு கொடுத்தது உங்க மூலமா தான் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பகவான் லீலைகளை பத்தி பேசுறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி தரமான விஷயம். ஸோ தூய பக்தன் ஹரே கிருஷ்ண பிரபு படிக்கிறீங்களா பிரபு? தூய பக்தனுக்கு காலத்தின் எல்லைகள் கிடையாது. அவன் சதா சர்வ காலம் சதா சர்வ காலம் 24 மணி நேரம் 100% பரமபுருஷ பகவானின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்களில் கண்டிப்பா அவங்களும் படிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த தூய பக்தனுக்கு வந்து எப்பவும் சதா சர்வ காலம் 24 மணி நேரமும் பகவானையே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. அவங்க வந்து பாக்குறதுல எல்லாம் கிருஷ்ணரை பாக்குறாங்க.
காக்கை சிறை இணையிலே நந்தலாலான்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அது மாதிரி உங்கள் கரிய நிறம் எங்குமே தோன்றுகிற பார்க்குற இடங்கள்ல பகவானை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அது மாதிரி நம்ம பகவான் எல்லா இடங்களையும் பார்த்துருவோம். 24 மணி நேரமும் சதா சர்வ காலமும் நம்ம பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு அவரோட வழிகாட்டுதலின் கீழ், அதாவது நம்ம ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பகவான் சொன்னதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் போது நம்ம இந்த பக்தி உயர்ந்த தளத்துக்கு போகலாம். தூய பக்தனா உயர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நீங்க படிக்கலாம் மாதாஜி. பிரபு நீங்க படிக்கலாம். மொழிபெயர்ப்பு. எல்லா செயல்களிலும் என்னையே சார்ந்து எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எப்பொழுதும் செயல்படுவாயாக. இத்தகு பக்தி தொண்டில் என்னை பற்றி உணர்விலும் ஆழ்ந்துவிடு. ஹரே கிருஷ்ணம் பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே பகவான் பார்த்துக்குவாரு. எதை கேட்டாலும் பகவான் பார்த்துக்குவாரு. அப்படிங்கிற அந்த தளத்துக்கு நம்ம உயரணும். எல்லா பொறுப்புகளையும் பகவான்கிட்ட ஒப்படைச்சிடணும். நம்ம நம்ம கடமையை செய்யணும், பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யணும். அப்படி செய்யும் போது பகவானுடைய மனதில் நம்ம போய் இடம் பிடிக்கலாம். நம்ம மனதுல பகவானை கொண்டு வர்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. ஆனா முக்கியமானது என்ன, பகவான் மனதுல போய் நம்ம இடம் பிடிக்கிறோம். ஏன்னா என் பக்தர்களை பற்றி நான் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. சோ பக்தனுக்கு என்ன ஆகுங்கிறத பகவானை சிந்திக்க வச்சிடணும். அது எப்போ அந்த பக்தி தலத்துல உயர்ந்து பிரேமை என்னும் மையால நம்ம பகவானை தரிசிக்கும் போது நம்ம அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு பாவ நிலையில உயர்ந்து பகவானை தரிசித்து நம்ம அந்த தூய பக்தி தொண்டுல கலப்படமற்ற அந்த பக்தி தொண்டுல நம்ம பகவானை உணரும் போது நமக்கு பகவானுடைய இதயத்துல நமக்கு இடம் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். சோ பகவானுடைய பாதுகாப்புல இருப்போம். சோ எப்போதும் அந்த நிலையில பக்தி செயல்படுவாயாக. பக்தி தொண்டில் என்னை பற்றி உணர்வில் ஆழ்ந்து விடு. பகவான் இவ்வளவு தூரம் வழிகாட்டுறாரு, நமக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், அடம் பிடிக்கிறோம். எப்படி நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம அடம் பிடிச்சி நம்ம தப்பிச்சு ஓடி வந்தோமோ அதே மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா ஒரு நாள் ரியலைஸ் பண்ணிக்கிறோம், நம்ம அம்மா அப்பா எவ்வளவு நல்ல வழிகாட்டுனாங்க, நம்ம அவங்க சொன்ன பேச்சை கேட்டிருக்கலாமே, எவ்வளவு வாழ்க்கையில உயர்ந்திருக்கலாம். அவங்க படிக்க சொன்னதை நம்ம படிக்கல, நம்மளா ஒண்ணு விருப்பப்பட்டு படிச்சோம். அந்த விருப்பப்பட்டு படிச்சதாவது நமக்கு நல்ல நிலைமை கொடுத்ததா, எவ்வளவு கஷ்டங்களை கொடுத்தது, எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்தோம். நம்ம யாராவது பாத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா உடனே போய் சரணடைய வேண்டாமா? நம்மளுடைய வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்கு தானே நம்ம முயற்சி பண்ணோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தவங்க படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தனின் சார்ந்திருக்கும் மனநிலை படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? இன்னொருத்தர் படிக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தனின் சார்ந்திருக்கும் மனநிலை எல்லா செயல்களிலும் என்னையே சார்ந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் ஆணையை பின்பற்றி என்னை பற்றிய உணர்வில் ஆழ்ந்து. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரி அதாவது எல்லா செயல்களையும் பகவானையே சார்ந்திருக்கிறோம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் ஆணையை ஏத்துக்கிறோம், தற்பித்தை பிரணிபாதேன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் சரணடைகிறோம், அவங்க சொல்ற வழிகாட்டுதலின்படி பக்தி தொண்டு செய்யறோம், அனுகூலியமான பக்தி சேவையை செய்யறோம். பிரதிகூலமா பண்ணக்கூடாது, அனுகூலியமா பண்ணணும். நம்ம செய்யற தொண்டு பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இருக்கணுமே தவிர நமக்கு தகுந்த இதை நம்ம செய்யக்கூடாது. பகவானை திருப்தி செய்யும் அந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு அவரை பற்றியே நினைச்சு அந்த உணர்விலேயே நம்ம லைத்து இருக்கும் போது பகவான் நமக்கு கிடைக்கிறாருங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ். ஆமா சொல்லிட்டு ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் தான் நம்ம இதை அதுக்குதான் தத்விதி பிரணிபாதைன்னு ஸ்லோகத்தை சொன்னோம். சோ அதுல இருந்து நம்ம சரணடைஞ்சு அவரோட வழிகாட்டுதல்ல பக்தி தொண்டை செஞ்சு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல நிலைத்து நிற்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொருத்தர் படிக்க விருப்பறீங்களா? யாராவது? ஜெயந்தி படிச்சிருக்காங்க, கொஞ்சம் தான் படிச்சாங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சிருங்கம்மா. நான் இந்த கடமையை கிருஷ்ணனால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன் என்று நினைத்து கொண்டு செயல்படும் போது ஒருவன் இயல்பாகவே கிருஷ்ணரை நினைக்கிறான். இது பக்குவமான கிருஷ்ண உணர்வாகும். அதாவது ஒரு கடமையை கிருஷ்ணருக்காக நான் செய்யறேன். அர்ஜுனன் என்ன சொன்னாங்க, நான் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. கடைசியில கிருஷ்ணர்கிட்ட செஞ்சுட்டாங்க. கிருஷ்ணா நீ சொல்றபடி நான் செய்யறேன், கிருஷ்ணா என்ன செய்யணும் சொல்லுன்னு தைரியம் வந்துருச்சு. எந்த பாட்டனரை நான் அழிப்பணும்னு கதறி உட்கார்ந்தானோ அந்த அர்ஜுனன் நான் இப்ப நீ சொல்றபடி செய்யறேன்னு எல்லாரையும் கொள்றதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாரு. எவ்வளவு பெரிய பக்குவம் இல்லையா? அந்த பக்குவம் அவருக்கு கிடைச்சிருச்சு. நமக்கும் அந்த பக்குவத்துல நம்ம உயரணும்.
பகவான் சொன்னதை நம்ம செய்யணும். நினைச்சதை அவரை நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம எல்லா காரியங்களையும் செய்யணும். ஏதோ ஒரு பொருள் சம்பாதிக்க போறோம், ஆபீஸுக்கு போறோம், பகவானை தியானத்துல வச்சுக்கிட்டே நம்ம வந்து காசு சம்பாதிக்கிறோம். அந்த காசுனால வந்து அவருக்கு விருப்பப்பட்ட காய்கறிகள், பல வகைகள், பால், பல பாத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து வாங்கிட்டு வந்து பகவானுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்றோம். பகவானுக்காக அதை அர்ப்பணம் பண்ணி நைவேத்தியமா மாற்றி அதுக்கப்புறம் நம்ம உட்கொள்றோம். ஃபர்ஸ்ட் படைக்கும் போது நமக்கு பிடிச்சதை கூட வைக்கிறோம். போக போக எப்படி எந்த நிலைக்கு உயர்றோம்? நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்கு, அந்த குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்குமோ தெரியலையா, அதுபடி செய்யறோம். நம்ம குழந்தைக்கு பாக்குறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி கிருஷ்ணரை நம்ம அங்கத்தின் உறுப்பினராக ஏற்றுக்கிட்டு அவருக்கு நம்ம சேவைகள் செய்து அவருக்கு விருப்பப்பட்டதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை நாம ஏத்துக்கிறோம். அந்த பிரசாதத்தையும் ஏத்துக்கிட்டு அவரை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டு அவருக்கு என்ன செய்யணும், இந்த நேரத்துல என்ன கொடுக்கலாம், இந்த குளிர்காலத்துல எது சேராது, வெய்ய காலத்துல என்ன கொடுக்கலாம், குளிர்ச்சியா வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், பூக்கள் என்னென்ன பூக்கள் அவருக்கு பிடிக்கும் அந்த பூக்கள்ல நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணலாம், என்ன ட்ரெஸ்ல அலங்காரம் பண்ணலாம், எந்த ட்ரெஸ்ல அலங்காரம் பண்ணா ஒரு ஜொலிப்பாரு, என்ன மாதிரி நகைகள் வாங்கிட்டு வரலாம், எப்படியெல்லாம் நம்ம அலங்காரம் பண்ணி பார்க்கலாம், அபிஷேகம் பண்ணலாம். சோ இப்படி எல்லாம் நம்ம மனதுல தியானம் பண்றோம் இல்லையா, இதுவே வந்து நம்ம பக்குவமான நிலைக்கு உயர்த்தும். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொருத்தர் படிக்கலாம் மாதாஜி, இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை படிச்சு. பிரபு விக்னேஷ் பிரபு படிக்கவே இல்லை பிரபு. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றார். எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்லிட்டாரு, இனி வந்து இந்த என்ன பற்றிய நினைவுல கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யும் போது எல்லா தடைகளும் போயிடுது. என்னோட கருணையின் மூலமா உனக்கு வர்ற எல்லா தடைகளையும் ஈஸியா கடந்துருவேன். நீ எதெல்லாம் தடங்கள் நினைச்சியோ அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கடந்துருவோம். சோ ஒரு பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த சரண்டர் ஆகிறத விட ஃபர்ஸ்டே சரண்டர் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்காது. இங்க போர் நடந்துட்டு இருக்குது, நான் வா உட்காந்து உனக்கு பகவத்கீதை சொல்லித்தரேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் அப்படி ஒரு அரிய வாய்ப்பு கொடுத்தாரு. சோ பக்தர்களுக்கு தான் வந்து அவங்க செஞ்ச பக்தி வந்து உயர்ந்த பக்தியா இருந்தது, அர்ஜுனன் பக்தி. சோ நம்ம வந்து அந்த நிலையை அடையணும். சோ அதுக்காக வந்து இந்த பகவத்கீதையும் பகவானை பற்றிய இந்த ஞானத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையின் ஒழுக்க முறைகளையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை உள்ள நம்ம வச்சிருக்கும் போது ஒரு தடைகள் வரும்போது அந்த தடைகளை நம்ம எப்படி பேலன்ஸ் பண்றோங்கிறதுலயே வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் நமக்குள்ள கிருஷ்ண உணர்வு எவ்வளவு முழுமை பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ எல்லா தடங்களையும் கடந்துட்டு நம்ம உயர்ந்த நிலைக்கு போயிடலாம். ஏன்னா பகவானுடைய கருணை நமக்கு ஆல்ரெடி கிடைச்சிருச்சு. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது எல்லா தடைகளையும் கடந்துருக்கு பாக்குறோம். அப்படி அதை மீறி செஞ்சோம்னா அகங்காரமா நம்ம வந்து அந்த உணர்வு இல்லாம செஞ்சோம்னா சொல்றதை கேட்காம நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம அழிஞ்சே போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அது அழிஞ்சோம்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம ரொம்ப சிக்கல்களை சந்திக்க வேண்டி வரும். இத்தனை நாள் நம்ம சிக்கலை அனுபவித்தது பத்தாதா, இனிமேலும் பட்டணுமா? நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேறி பகவான் கிட்ட சரணடையும் போது ஒரு கப்பல்ல வந்து எவ்வளவு புயல் வந்தாலும் ஒரு கேப்டன் கரெக்டா இருந்தா போதும், தப்பிக்க வச்சிடறாங்க. நிறைய பேர் பார்த்தோம், ரீசெண்டா ஏதோ ஒரு பிளைட் வந்து கப்பல்லயே கடல்ல கொண்டு வந்து இறக்கி விட்டு அத்தனை பேரையும் காப்பாத்திருக்காரு. அவர் எவ்வளவு பெரிய கேப்டனா இருப்பாரு. அந்த மாதிரி கேப்டன் தான் நம்ம கிருஷ்ணர். எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் அந்த ரெண்டு என்ஜினுமே வந்து பாதிக்கப்பட்ட நிலையில இருக்கும்போது அவர் கரெக்டா கொண்டு போய் ஒரு கடல்ல இறக்கி அத்தனை பேரையும் காப்பாத்திருக்காங்க. அத்தனை உயிர்கள் 250-300 பேர் உயிர்கள் இருக்காங்க. அத்தனை ஜீவராசிகள் ஒருத்தர் கூட சேதாரம் இல்லாம கடல்ல கொண்டு போய் இறக்குனாரு பாருங்க. அந்த மாதிரி பகவான் நம்மளை கொண்டு போய் சேஃபா எங்க கொண்டு போய் இறக்குறாரு, கோலோக விருந்தாவனை கொண்டு போய் இறக்கிடுவாரு. சோ அவர் தான் நமக்கு கேப்டன். ஸோ கேப்டன் நம்ம நம்பலாமா இல்லையாங்கிறது நம்மளை முடிவு பண்ணி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், இந்த பாயிண்டோட அழிந்து விடுவாய்னா இங்க சிசுபாலன் அழிஞ்சிட்டான். தர்மராஜர் நாட்டை ஆட்சி செய்கிறார். எல்லாருமே இந்த காலத்துல பக்தி தொண்டு செய்ய தெரியாத சொல்லுங்க பிரபு. சிசுபாலன் வந்து அழிஞ்சே போயிட்டாரு இல்லையா, அது மாதிரி பாண்டியராஜன் படிச்சுங்க பிரபு. பிரபு பாண்டியராஜன் பிரபு போனாரு. படிங்க இன்னும் 2 நிமிஷம் படிச்சு முடிச்சலாம். இந்த அடுத்த ஸ்லோகம் வர வரைக்கும் படிச்சலாம். ஒரு 2-3 ஸ்லைடு. அடுத்த ஸ்லைடு அடுத்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. முழு முதற் கடவுளின் ஆணையை தயக்கமின்றி நிறைவேற்றுங்கள். அது ஒருவரை எப்போதும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பாதுகாப்பாக வைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல் மாதாஜி. பிரபுஜி, நீங்க பகவான் ஆணையை வந்து நிறைவேற்றணும்,
எல்லா சூழ்நிலையும் நம்ம பாதுகாப்பா வைக்கும். நமக்கு எதுவும் நடக்கல அப்படின்னா அது பகவானுடைய கருணைங்கிறத நினைக்கணும். ஏதாவது ஒரு ஆபத்து நடந்தாலும் அது பகவானின் கருணைன்னு நினைச்சுக்கணும். நமக்கு சின்னதா தான் நடந்திருக்கு. நம்ம இப்போ லைட்டா காயம்பட்டிருக்கு. நான் வண்டியில இருந்து விழுந்தேன், காயம்பட்டுச்சு. ஆனா அன்னைக்கு நடக்க வேண்டியது ஆக்சிடென்ட். அந்த ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து என்னை காப்பாத்தி, சிறு காயத்துல என்னை காப்பாத்தி இருக்காரு. பகவான் கருணை ரொம்ப பெரியதா இருக்கு. எனக்கு ஒரு தொல்லை, எனக்கு ஒரு துன்பம் வந்தாலும் அது பகவானின் கருணையே, பகவானின் வழிகாட்டியே. நம்ம அந்த மாதிரி பகவான் கிட்ட சரண்டர் ஆயிடும். நாரதர் 5 வயசுல இருக்கும்போது அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க. நிராதரவற்ற நடு ரோட்டில் நின்று அப்ப கூட பகவானை நிந்திக்கல. அவர் என்ன சொன்னாரு, இது பகவானுடைய கருணையா தான் இருக்கும், நான் பகவானை சந்திக்கிறதுக்காக காட்டுக்கே போறேன்னு 5 வயசு குழந்தையா போறாரு. அந்த ஒரு பக்குவ நிலைக்கு நம்ம உயரணும். சோ எல்லாமே பகவான்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம், அதாவது முழுமையா சரணடையணும். பகவத்கீதையை அறிந்து கொண்ட பிறகும் அறிவுரைகளை புறக்கணிச்சா நாம இந்த பௌதிக உலகின் பிரம்மையில இருந்து தொலைஞ்சு போயிடும். சோ அந்த அந்த பிரம்மையில போய் நம்ம மாட்டிக்கிறோம். சோ மாயால போய் மாட்டிக்கணுமா என்னங்கிறது நம்ம முடிவு பண்ணோம். பகவத்கீதையை கிடைக்கிறது நமக்கு பெரிய அற்புதம். இந்த பொக்கிஷம் நமக்கு செலக்ட் பண்ணப்பட்ட சோலுக்காக தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது நமக்கு கிடைச்ச பிறகும் நம்ம இதை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. கிடைச்சது கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எப்படியாவது இந்த துருப்பு சீட்டு கிடைச்சது இல்லையா, அந்த கடல்ல தத்தளிச்சுட்டு இருக்கும்போது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த சம்சார கடல்ல தடுமாறிட்டு இருக்கோம். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களா ரொம்ப சிரமப்பட்டு இருக்கோம். நமக்கு கிடைச்ச இந்த வாய்ப்பை விடக்கூடாது. எப்படியாவது அந்த துருப்பை பிடிச்சிட்டு நம்ம பக்தர்களோட உதவியில தூய பக்தர்கள் நமக்கு வழிகாட்டுவாங்க. நம்மளுடைய சீனியர் சிக்ஷா குரு, ஆன்மீக குரு, தீட்சா குரு எல்லாரும் நமக்கு வழிகாட்டுறாங்க. அவங்க மூலமா பிடிச்சிட்டு நம்ம எப்படியாவது டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு, பக்தர்களை நான் பின்கேட்டு வழியாவது கூட்டிட்டு போயிடுறேன் அப்படிங்கிறாரு. நான் உறுதி கொடுக்குறேங்கிறாரு. பகவானுடைய லோகத்துக்கு நான் கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் முன்னாடி நிற்கும் போது இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பேச்சை கேட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ண எவ்வளவு நமக்கு வழிமுறைகள் கிடைக்கும். அதை புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த சாப்டரோட எசன்ஸை பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி தொண்டு செய்யறது சரணாகதி அடைகிறது மட்டும்தான் அதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். வாஞ்சா கல்பத்ருபியச்ச கிருபா சிந்தபியச்ச பதிதானாம் பவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद के जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जय. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. எல்லாருக்காகவும் நாங்க வேண்டிக்கிட்டு இந்த பிரார்த்தனை